اور کلام کے حوالے سے لیکن گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. یقیناً ہمارے ناظرین آپ سے محفل گفتگو ہونے کے لیے ضرور تشریف لائیں گے. ابھی موسم آپ نے دیکھا کہ یو کے کا کچھ ایسا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق و محبت دلوں میں رکھنے والے وہ پروگرامز میں اٹینڈ بھی کر رہے ہیں، محافل، اور ہمیں بھی الحمدللہ گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اور آپ کے چاہنے والے دیکھتے ہیں کون ہیں آج ہمارے ساتھ بریک کے بعد تشریف لائے. پہلے کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر بھائی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے. سہیل بھائی ماشاءاللہ اچھی محفل جا رہی ہے، مگر کوئی کسی عالم کا بیان بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں بیان بھی سننا چاہیے. انشاءاللہ تعالی علماء کے بیانات بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ڈیلی ہم نے کیونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حسب معمول ہماری محفل ہوتی ہے، یہ ڈیلی پروگرام ہے. انشاءاللہ علماء کے بیانات بھی ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے میلاد ٹی وی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. شاہ صاحب آج پہلا کلام کون سا سنائیں گے آپ؟ چونکہ سرکار کے جشن ولادت کا یہ مہینہ ہے، جی بالکل، تو میرا دل کرتا ہے کہ ایک نعت جو آمد کے حوالے سے ہے، جو عقیدہ بھی ہے، سرکار کا ذکر بھی ہے، چند اشعار میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن ابھی آمد ہے ایک کالر کی، ان کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. جی ہمارے دوسرے کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں جی میاں طاہر بول رہا ہوں مانچسٹر. ماشاء اللہ میاں صاحب ویلکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں؟ بڑا اچھا پروگرام جا رہا ہے ماشاء اللہ. جی میاں صاحب ٹی وی کا آواز بالکل آپ بند کر دیں تاکہ ہم آسانی سے گفتگو کر سکیں. جی فرمائیے. ٹھیک ہے جی کر دیے. اور پروگرام ماشاء اللہ بہت اچھا جا رہا ہے، آپ کو مبارک ہو. ماشاءاللہ آپ کو بھی بہت مبارک ہو میاں صاحب. آپ کی یہ تمام بہاریں، یہ تمام محافل کا انعقاد، اور پورے یو کے میں انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن آپ کی جس کے آپ روئے رواں ہیں، اور آپ بانی بھی ہیں اس انٹرنیشنل تنظیم کے. آپ کے تنظیم کے تحت ہی یہاں ہمیں یہ شناخواہ میسر آئے. اور آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ جو ابھی پورے ملک میں محافل کا جو سسٹم چل رہا ہے؟ بڑی خوشی ہوتی ہے، سرکار کا ذکر ماشاءاللہ عام ہو رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کا ذکر ہے، یہ اسی کا عمل ہے. سبحان اللہ. اور ہم تو ایک سروٹ ہیں، نوکر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے رہا ہے، جی اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. اور ماں باپ کی دعا ہے، حضور کا صدقہ ہے. بے شک. کہ یہ کل بھی ہم گئے تھے، کل بھی ایک دفعہ محفل تھی. تو میں اگر آپ شاہ صاحب سے بات کرا. جی بالکل شاہ صاحب سے بات کریں. سن رہے ہیں شاہ صاحب؟ میاں صاحب جی مائک ٹھیک ہے. جی السلام علیکم میاں صاحب. جی بات کریں آپ. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ آواز آ رہی ہے؟ فرمائیے. لیکن ہمیں آواز نہیں آ رہی میاں صاحب کی. ہیلو میاں صاحب ماشاءاللہ چونکہ زیر کا آدمی ہے، وہ تو سب کی آواز سن رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. لیکن ان کی آواز شاید ہم تک پہنچنے میں تھوڑی سی کوئی تاخیر ہو رہی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میاں صاحب شاید آپ کی کال کٹ کی ہے. دوبارہ آپ ٹرائی کریں یا پھر ہم انشاءاللہ دوبارہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. شاہ صاحب، میاں صاحب انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے روئے رواں ہیں. میرے خیال میں غالباً وہ لائن پر ہی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی. تو رابطہ بحال ہو چکا میاں صاحب سے؟ جی 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 ماشاءاللہ. السلام علیکم. جی شہر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. اللہ کا کرم میاں صاحب ماشاءاللہ. رات کو بھی بڑا طویل سفر کر کے برف میں ہم لوگ لندن سے یہاں پہنچے آپ کی قیادت میں. اور اب بھی الحمدللہ سرکار کے ذکر میں میاں صاحب کی بڑی محبت ہے. پوری دنیا سے نعت خوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور یہاں انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے وہ بہت باوقار تقریب جو ہوتی ہے یہاں پہ. اور اس محفل نعت کی تشہیر نہ صرف آپ کے یورپ اور یو کے میں ہوتی ہے بلکہ پوری دنیا میں، اور بالخصوص پاکستان سے بڑا اس کو سراہا جاتا ہے ماشاءاللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے. اور وہ لوگ نعت پڑھنے والے تو واقعی وہ تو حضور کا کرم ہے ہی ہے، لیکن جو نعت کی محفل کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے بھی سرکار کی حضور کی رحمت اللہ علیہ
وہ کہ سرکار نے خود اہتمام کیا نعت کے لیے. باقاعدہ ایک حدیث کا ایک ٹکڑا مجھے یاد آتا ہے, میں اپنے ناظرین کے لیے ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جب سیدنا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعت کے لیے آپ نے فرمایا جی حسان میری نعت پڑھو, تو باقاعدہ وہ ٹکڑا ملتا ہے کہ فوضع علیہ المنبر, کہ اس کے لیے ممبر بچھایا گیا. تو اہتمام کرنے والے جو ہیں وہ تو رسول اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں, نعت پڑھنے والے حضرت حسان کی سنت ادا کرتے ہیں, اور جو ہے جو اہتمام کرتے ہیں محفل نعت کا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سرکار کی سنت ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ, بہت شکریہ میاں صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ شاہ صاحب آپ کا پسندیدہ کلام ضرور پیش فرمائیں گے. کون سا پڑھیں گے آپ؟ آمد کے چند اشعار. ایک دفعہ میں نے ایک نعت پڑھی تھی یہاں وکٹوریہ ماسک میں, میرا دل کرتا ہے کہ اپنے ناظرین کے لیے پھر وہی پیش کر دوں چند اشعار. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آپ آئے بہار ہے سمل سمل کہ آپ آئے بہار ہے سمل سمل پھول کھلنے لگے ہیں چمل چمل پھول کھلنے لگے ہیں چمل 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 پھول کھلنے لگے ہیں چمل چمل بادے صبا گیت گانے لگی ہے بادے صبا گیت گانے لگی ہے ساری فضا گنگنانے لگی ہے ساری فضا گنگنانے لگی ہے آبشاروں میں بھی ہے جھلن جھلن آبشاروں میں بھی ہے جھلن جھلن پھول کھلنے لگے ہیں چمل 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 پھول کھلنے لگے ہیں چمل چمل غیروں کو دل میں بساؤں میں توبہ غیروں کو دل میں بساؤں میں توبہ شاہوں کے گل گاؤں میں توبہ غیروں کو دل میں بساؤں میں توبہ شاہوں کے گل گاؤں میں توبہ نعت آقا میں دل ہے مگن مگن نعت آقا میں دل ہے مگن مگن پھول کھلنے لگے ہیں چمل چمل پھول کھلنے لگے ہیں چمل چمل شعر پیش کرتا ہوں سہیل بھائی فضل خدا سے ملا یہ خزانہ فضل خدا سے ملا یہ خزانہ دم دم لب پر ہے یہ ترانہ دم دم لب پر ہے یہ ترانہ کیا یا علی یا علی یا حسین یا حسن حسن یا علی یا حسین یا حسن
حسن حسن پھول کھلنے لگے ہیں چمن چمن پھول کھلنے لگے ہیں چمن چمن. اور ایک عقیدے کی بات رہتی ہے جن کی صحابہ سے انبن رہتی ہے جن کی صحابہ سے انبن اصل میں ہے وہ آل کے دشمن رہتی ہے جن کی صحابہ سے انبن اصل میں ہے وہ آل کے دشمن. کیوں ہے یہ آپس میں ہے یہ آپس میں دونوں سجن سجن ہے یہ آپس میں دونوں سجن سجن پھول کھلنے لگے ہیں چمن چمن. پھر پیش کرتا ہوں رہتی ہے جن کی صحابہ سے انبن رہتی ہے جن کی صحابہ سے انبن اصل میں ہے وہ آل کے دشمن کہ ہے یہ آپس میں ہے یہ آپس میں دونوں سجن سجن پھول کھلنے لگے ہیں چمن چمن پھول کھلنے لگے ہیں چمن چمن. دل میں ہے آل نبی کی محبت اس سے روشن ہوگی تربت کہ نور پنج تل کا نور پنج تل کا ہے لو فگل فگل اے نور پنج تل کا ہے لو فگل فگل پھول کھلنے لگے ہیں چمن 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 پھول کھلنے لگے ہیں چمن چمن. اور مقطع اس کا الطاف کیا نعت لکھے گا ان کی الطاف کیا نعت لکھے گا ان کی کرتا ہے رحمان مدحت جن کی کرتا ہے رحمان مدحت جن کی اور تذکرے ہو گگن گگن یہ تذکرے ہو رہے ہیں گگن گگن پھول کھلنے لگے ہیں چمن چمن پھول کھلنے لگے ہیں چمن چمن. آپ آئے بہار ہے سمر سمر پھول کھلنے لگے ہیں چمن چمن پھول کھلنے لگے ہیں چمن چمن. ماشاءاللہ جناب سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی خوبصورت انداز اور اپنے مخصوص انداز میں نعت شریف پیش فرما رہے تھے اپنی لکھی ہوئی. ناظرین محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج رات یہاں میلاد ٹیلی ویژن پر آپ کا جو خوبصورت اور پسندیدہ پروگرام ہے محفل نعت میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کیا جا رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کالز کر کے اپنی فرمائشیں بھی پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ محفل گفتگو ہونے کے لیے ضرور تشریف لائیں. کال ٹیلی فون نمبر آپ کا اسکرین پر موجود ہے. اور مجھے بتایا جاتا ہے کہ جناب ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب نے کال کر کے پروگرام کو سراہا اور فرمایا کہ یہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. اور نعت شریف کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ بہت اچھی نعتیں پیش کی جا رہی ہیں, کلام بہت اچھا پیش کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی شاید ہمیں جوائن کریں تھوڑی ہی دیر میں. ناظرین محترم پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے.
आपकी जितनी फरमाइशें हैं इंशाअल्लाह ताला इम्कान कोशिश करेंगे उन फरमाइशों को पूरा करने के लिए। और हमारे साथ एक बहुत ही हमारे अजीज साथी दोस्त जनाब ज़रीन भट्टी साहब लंदन से हमारे साथ लाइन पर तशरीफ फरमा है। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब ज़रीन साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर भाई। सबसे पहले तो आपकी सारी टीम को और सब मुसलमान बहन भाई को रबीउल अव्वल की मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपका भी शुक्रिया कि आपने इन सब नात खानों को इकट्ठा किया हुआ है। और यकीन माने हमें ऐसा लगता ही है जैसे हमारे घर में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपके घर में आपकी टीवी स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। और बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है बस जी। और ऐसे बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कोई फरमाइश पेश करना चाहेंगे आप? जी बेसिकली तो जो शाह साहब पढ़ते हैं और वो जो लिखते हैं वो पढ़ते हैं, और किसी और का कलाम पढ़ते हैं वो दिल से पढ़ते हैं, और वैसे भी दिल से पढ़ना चाहिए तो उसका हक अदा करते हैं। हमें उनका सब कलाम पढ़ा हुआ पसंद है। जी बिल्कुल शाह साहब सुन रहे हैं, बात करें आप शाह साहब से। जी शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। और चूंकि जो फरमा रहे थे कि इस तरह महसूस हो रहा है जैसे घर में वो हमारे घर में, तो हुजूर का जिक्र है ही ऐसा, ये बिल्कुल दिल में घर कर लेता। वाह वाह वाह। तो सरकार के जिक्र की बरकत जो है वो ऐसी है कि बिल्कुल वो उसका ठिकाना ही दिल होता है। वाह जी और बिल्कुल बजा फरमाया हजूर, बिल्कुल बजा फरमाया हजूर। माशाल्लाह रात वाली महफिल भी बड़ी बरकत महफिल थी। अल्लाह ताला आपको भी और जो महफिल का इनकार करते हैं अल्लाह ताला उनको अजर अता फरमाए। आमीन जी। और कोई फरमाइश पेश करना चाहेंगे आप? अगर शाह साहब के पास कोई जनाब पीर मोहन लाख साहब का कलाम अगर हो सके तो जी मैं इंशाल्लाह जरूर पेश करूंगा। पीर मोहन लाख साहब गोल्डा शरीफ आस्थाना आलिया गोल्डा शरीफ से उनका ताल्लुक है। साहब बहुत खूबसूरत वो लिखते भी हैं माशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उनकी नात जो ज़रीन साहब ने दिया इंशाल्लाह मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया आपने हमें लंदन से ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपने अपनी फरमाइश भी पेश की। किबला शाह साहब जरूर अतल इम्कान कोशिश करेंगे वो कलाम भी शामिल करने का। पीर सैयद मोइनुल हक शाह साहब आपको गोल्डा शरीफ। नाज़रीन मोहतरम एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिए। आप अपनी कॉल्स का सिलसिला भी जारी रखें, अपनी फरमाइशें हमारे साथ हमारे नात खानों से महफिल गुफ्तगू होने के लिए जरूर तशरीफ लाएं। मिलते हैं एक मुख्तसर वक्फे के बाद। واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم على حبيبك वेलकम बैक। नाज़रीन मोहतरम आपका मेज़बान सुहेल अहमद कादरी हाजिर खिदमत है प्रोग्राम लेकर महफिल नात महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चारों जानिब है जश्न चरागां, चारों जानिब है जश्न चरागां, मेरे सरकार आ गए। दोनों आलम है रश के बहारां, मेरे सरकार आ गए। नाज़रीन मोहतरम मेरे साथ ऐवान में आलम इस्लाम के नामवर सनाखा तशरीफ रखते हैं और आप भी कॉल्स करके इनसे महफिल गुफ्तगू हो सकते हैं, अपनी फरमाइशें पेश कर सकते हैं और हमारे साथ अपनी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपकी जो मुबारकबाद हैं, आपके जो पैगामात हैं वो भी पेश करने के लिए आप तशरीफ ला सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला कलाम का सिलसिला भी जारी। देखते हैं लाइन पर कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हुजूर खैरियत है? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब कहां से? जी माशाल्लाह फरमाइए। बहुत मुबारक सलाम आपको। आपको भी बहुत मुबारक हो। और शाह साहब को जनाब बात करानी है। बिल्कुल बात करें आप शाह साहब, तशरीफ फरमाएं, सुन रहे हैं। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हुजूर खैरियत है? ठीक ठाक हो जनाब? एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब? जी असगर बोल रहे हैं जनाब, डंडी स्कॉटलैंड से जनाब। अच्छा डंडी से बोल रहे हैं असगर साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी हजूर अल्लाह का करम जनाब। इस संडे को प्रोग्राम था मिलाद का मेरे घर पे, आपको मैंने
मैसेज भेजे थे लेकिन वो मिले नहीं आपको। और नात पाक की रिक्वेस्ट है आपके आगे जनाब। आपके घर में आज भी महफिल नात है और हम हाजिर हैं सारे इंशाअल्लाह ताला। आज के घर में, आपके घर में आज भी ये प्रोग्राम बराह रास्त दिखाया जा रहा है और आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आप अपनी फरमाइश पेश कर सकते हैं। किबला शाह साहब आपका पसंदीदा कलाम जरूर इंशाअल्लाह ताला पेश फरमाएंगे। देखते हैं लाइन पर कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। सईद इल्ताफ हुसैन शाह से बात कर सकते? जी बिल्कुल बात कर रहे हैं शाह साहब, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। इरफान शानी अर्ज कर रहे हैं सर। जी कौन साहब? इरफान साहब। इरफान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जनाब खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, शुक्र माशाल्लाह। तो इस वक्त किस जगह पे डेरे हैं? जी मैं अभी बरतानिया में हूँ और मैनचेस्टर डीएम के स्टूडियो से बोल रहा हूँ, मिलाद टीवी के स्टूडियो से बोल रहा हूँ इस वक्त आपसे मुखातिब। अच्छा ओके, तो एक फरमाइश पूरी कर देंगे? कोशिश करेंगे जनाब, बैठे इसीलिए। अच्छा हुक्म फरमाइए। इरफान शानी बोल रहा हूँ। जी जी जी, तो जी फरमाइए, क्या फरमाइश कौन सी आपकी? लजपाला दे लड़ लगी हैं। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि पेश करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल करके अपनी फरमाइश पेश की। इरफान शाहानी साहब और मैं लजपाला दे लड़ लगे हैं। इंशाल्लाह किबला शाह साहब कोशिश करेंगे इस कलाम को भी इंक्लूड करने के आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन मोहतरम, कलाम का सिलसिला भी जारी रहेगा। प्रोग्राम भी आप तक ये बराह रास्त पहुंचाया जा रहा है मिलाद टीवी की जानिब से। देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन और कहां से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, माशाल्लाह, फरमाइए। मैं हाजी मुश्ताक बोल रहा हूँ टिप्टर से, वेस्ट मिडलैंड से। खुश आमदीद, फरमाइए हाजी साहब, क्या कहेंगे? आपको मिलाद की मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। एक ख्वाहिश, एक नात शरीफ फरमाइश करनी थी। ठीक है, कौन सी? ये खाबर साहब ये बचपने में इन्हें 12 साल उम्र थी तो पढ़ी थी जियो न्यूज टीवी पर, तो वो तो हम दिल उल्टा चुके। वो नात पढ़ ले, ये दौलत मिली है उनकी बदौलत, ऐसे साथ है उसके। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह कीमत मिली है उस अंदाज में पढ़े तो बहुत मेहरबानी। 12 साल की उम्र 12 साल तक थी इंशाल्लाह। 12 साल की उम्र में इन्होंने जिस अंदाज में पढ़ी थी इंशाल्लाह उससे बेहतर ही अंदाज में पढ़ेंगे, यकीन। हाँ क्योंकि आप जानते हैं ना कि उम्र के साथ साथ वो तजर्बा भी हो जाता है और इंशाल्लाह ताला। लेकिन अंदाज और आपको पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल करके टिप्टन से फरमाइश पेश की, खाफर भाई से। देखते हैं लाइन पर कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन साहब कहां से? जी मैनचेस्टर से हाफिज नूर मोहम्मद बोल रहा हूँ। जी माशाल्लाह, हाफिज साहब फरमाइए। इल्ताफ शाह साहब से बात हो सकती है? जी बिल्कुल कर रहे हैं बात शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब तबीयत ठीक ठाक है जनाब। बुढ़े हो गए हो तो ना सुनानी ने तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। ਇਹ ਕੌਣ ਬੁੱਢਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ? दो एक ही हो गया शाह जी। नहीं आप नहीं, तो शाह साहब आपको देखूंगा तो फिर मुझे पता चलेगा कि आप बूढ़े हुए हैं या नहीं हुए हैं। मैं तो अभी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का फजल है। चलो अब ना से पता चल जाएगा जब आप पढ़ेंगे तो। हाँ ये अभी आपको उधर नहीं पता चला, विक्टोरिया मस्जिद में आते तो आपको पता चलता, लेकिन आप विक्टोरिया मस्जिद के इमाम हैं और वहां पे मौजूद नहीं थे मेरा ख्याल है उस दिन। नहीं उधर ही था शाह साहब, उधर ही था। चले आए नहीं फिर हमें नजर नहीं आया किबला। पूरी दुनिया से वो पूरे यूरोप से लोग आए हुए थे और हमारी निगाहें तो आपको तलाश करती रही हैं, लेकिन कहीं छुपे रुस्तम में ना कहीं छुप के बैठे हुए होंगे आप। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी फरमाइश पेश की। एक बात याद रखें कि किबला शाह साहब माशाल्लाह सदाबहार हैं और सदाबहार कलाम पेश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दिल भी जवान है और जाहिरी तौर पर भी माशाल्लाह जवान है, अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सफदर बोल रहा हूँ लंदन से। सफदर साहिब लंदन से खुश आमदीद। शान में कुछ 2 शेर सुनाना चाहता हूँ। आप सुना नहीं सकते, आप फरमाइश कर सकते हैं। जी अगर आप कोई फरमाइश पेश करना चाहें तो जरूर कीजिए। कलाम सुनाने के लिए आलमी शोहरत याफ्ता सना खान हमारे साथ तशरीफ फरमा है। देखते हैं लाइन पर कौन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए कौन साहब कहाँ से? सर भाई मैं गुजारिश करनी थी कि यहाँ इंग्लैंड के जो इतने खूबसूरत बच्चे पढ़ते हैं जी
इतने खूबसूरत बच्चे यकीनन पढ़ते हैं और इंशाअल्लाह ताला बच्चों को भी, कल बच्चों का प्रोग्राम है दिन को गालिबन 2 बजे, इंशाअल्लाह बच्चे जो हैं वो दिन के टाइम पे आते हैं क्योंकि रात को बच्चों को मुनासिब नहीं होता कि उनका प्रोग्राम रखा जाए। दिन के टाइम पे 2 बजे कल दोपहर को प्रोग्राम है बच्चों का, इंशाअल्लाह वो भी पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम का सिलसिला जारी सारी है, बहुत सारी फरमाइशें हैं, बहुत सारी कॉल्स हैं। देखते हैं लाइन पर कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहां से? जी मैं जुल्फकार बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। माशाअल्लाह, फरमाइए। शाह साहब को देखा, तबीयत खुश होगी। मैं और शाह साहब बचपन के दोस्त हैं, बड़े अच्छा देखा है इनको। जुल्फकार साहब जी, जुल्फी जुल्फकार बोल रहा हूँ। मेरे क्लास फेलो हैं जी। माशाअल्लाह। अब इतनी मुद्दत के बाद जब मिलोगे, इतनी मुद्दत के बाद बात करोगे तो मैं कैसे पहचान सकूंगा? कैसे हैं आप? ठीक है जुल्फकार? शाह साहब आप मेरे दिल में रहते हैं। वाह, ये बस आपकी मोहब्बत है और आपका प्यार है जो अभी तक आपने मुझे दिल में रखा हुआ है, वरना इतनी गुंजाइश कहाँ होती है दिल में। वाह, ये तो हो नहीं सकता शाह जी। आज मैंने टीवी लगाया, देखा आपको तो तबीयत खुश हो गई। और मैं अपना नंबर छोड़ूंगा इधर आपके स्टूडियो में जी, तो आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। देखिए, सरकार के मिलाद की बरकत से बिछड़े हुए औरों को हुजूर का मिलाद वो मिला देता। वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल करके अरसा दराज के बाद शाह साहब से मुलाकात का जो है वो सिस्टम मुमकिन किया और इंशाल्लाह नंबर आपका जो है वो आपसे रब्ता करेंगे। और नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम का सिलसिला जारी और सारी है। हमारे साथ आप महफ़िल गुफ्तगू हो सकते हैं, कॉल करके हमारे साथ अपनी फरमाइशें भी पेश कर सकते हैं। देखते हैं कौन और कहां से लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम जी, कलाम की जानिब चलते हैं। बहुत सारी फरमाइशें शाह साहब, आपने कलाम भी पढ़ा। खाबर भाई, आपके लिए एक फरमाइश थी। 12 साल की उम्र में आपने, हाँ, तो उन्होंने देखे फरमाइश भी कैसी की कि 12 साल की उम्र में जो कलाम पढ़ा आपने, वो कह रहे हैं उसी अंदाज से। मैं तो वैसे कह दिया कि मुझे यकीन है कि आप उस अंदाज से बेहतर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमें जिंदगी से फरागत मिली है, हमें जिंदगी से फरागत मिली है, हमें जिंदगी से फरागत मिली है, हमें जिंदगी से फरागत मिली है। मदीने में कुछ ऐसी राहत मिली है, मदीने में कुछ ऐसी राहत मिली है, मदीने में कुछ ऐसी राहत मिली है। हमें दीनो दुनिया की दौलत मिली है, हमें दीनो दुनिया की दौलत मिली है, हमें दीनो दुनिया की दौलत मिली है। ये दौलत भी उनकी बदौलत मिली है, ये दौलत भी उनकी बदौलत मिली है, ये दौलत भी उनकी बदौलत मिली है। मदीने में अपना काया अल्लाह अल्लाह, मदीने में अपना काया अल्लाह अल्लाह। गुनाहगार हूँ फिर भी जन्नत मिली है, गुनाहगार हूँ फिर
پھر بھی جنت ملی ہے، گناہ گار ہوں پھر بھی جنت ملی ہے، یہ دولت بھی ان کی بدولت ملی